हाय एवरीवन वेलकम टू सर ओडिया मीडियम। तो देखा आज आम मूल्यांकन बा एसेसमेंट। तो मूल्यांकन आम विभिन्न समय कर शिक्षादान समय बा षाण्मासिक परीक्षा किंबा वार्षिक परीक्षा समय आम मूल्यांकन कर मूल्यांकन कौन पर कराई शिक्षार्थीर सर्वांगीन विकास मूल्यांकन कर। तो देखा मूल्यांकन एक निर्दिष्ट शिक्षादान शिक्षण परिस्थिति शिक्षार्थी क्यों क्यों शिक्षण उपलब्ध हासिल करि से कहीं से प्रकार शिक्षण उपलब्धि हासिल करि एवं ताहा केते दूर शिक्षादान पूर्व निर्धारित लक्ष्य अनुजाई साधित हो पारिछि। इस विषय को विचार को नहीं शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया माध्यम शिक्षार्थीर सर्वांगीन विकास निमित्त परवर्ती पदक्षेप व्यवस्था करा जायथाय। तो मूल्यांकन क्यों समय कराई एक निर्दिष्ट शिक्षादान शिक्षण परिस्थिति शिक्षार्थी केते दूर निजर शिक्षण स्तर हासिल कर जानापी मूल्यांकन करा जायथाय। मूल्यांकन और परीक्षा दुईटी भिन्न भिन्न प्रक्रिया। मूल्यांकन व्यक्तिर सर्वांगीन विकास सहित संपृक्त। मूल्यांकन कौन व्यक्तिर सर्वांगीन विकास सहित संपृक्त किंतु परीक्षा शिक्षार्थीर निर्दिष्ट पाठ्यक्रम अंतर्भुक्त विषय ज्ञानर मूल्यांकन करिथाय। किंतु कौन परीक्षा होचे शिक्षार्थीर गोटे निर्दिष्ट पाठ्यक्रम विषय ज्ञानर मूल्यांकन करिथाय। परीक्षा केवल पाठ विषय मध्य आबद्ध यह संकीर्ण शिक्षार्थीर बौद्धिक ज्ञान स्मरण शक्तिर आकलन करने परीक्षार कार्य किंतु तार धीमता चिंता प्रज्ञा सामाजिक आचरण अभिरुचि भावगत स्थिरता क्रियात्मक सामर्थ्य चारित्रिक विशेषत्व और मूल्यबोध आदि विशेष गुणर विचार और विवेचना मूल्यांकन प्रक्रियार परिसरभुक्त होता है। तो आम ये देखिले कौन मूल्यांकन और परीक्षा दुईटी है भिन्न भिन्न प्रक्रिया। मूल्यांकन व्यक्तिर सर्वांगीन विकास करथाय एवं परीक्षा शिक्षार्थीर पाठ्यक्रम अंतर्गत विषय ज्ञानर मूल्यांकन करिथाय। मूल्यांकनर अर्थ मूल्य निरूपण। मूल्यांकन अर्थ कौन मूल्य निरूपण शिक्षा क्षेत्र में मूल्यांकन शिक्षार्थीर आचरण और अभिज्ञतार जो परिवर्तन और विकास संगठित होता है ताहार गुणात्मक और परिमाणात्मक मूल्य निरूपण को ही बुझाई थाए। मूल्यांकन क्या बुझाई थाए शिक्षार्थीर आचरण और अभिज्ञतार जो परिवर्तन और विकास संगठित होता है तार गुणात्मक और परिमाणात्मक मूल्य निरूपण को बुझाई थाए। निरवच्छिन्न और समव्यापक मूल्यांकन देखिए आम कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन शिक्षण प्रक्रियार उचित मूल्यांकन उभय क्रमिक और सामग्रिक मूल्यांकन द्वारा ही संभवपर होता है। मूल्यांकन लक्ष्यानुसारी और विषयभित्तिक विषय उपर निर्भर करी शिक्षा क्षेत्र में लक्ष्य निर्धारण करा जाय। लक्ष्यगुड़िकर निजर प्रकृति अनुजाई उभय साधारण और मुख्य होइथांती। शिक्षार्थी मानकर बयस ज्ञान और बुद्धिर मान को आखि आगे रखी यही उद्देश्य गुड़िक स्थिर करा जाय। जेते गुड़िया उद्देश्य पाठ्यक्रम द्वारा धार्य होइथिले से गुड़िकर कार्यकारी होइछि कि नहीं मूल्यांकन द्वारा जना पड़ी थाए। नेक्स्ट देखिबा विद्यार्जन क्षेत्र में शिक्षार्थी लक्ष्यानुजाई ठीक भाव पारंगमता प्रकाश करि पारिछि कि नहीं ताहाकु निरवच्छिन्न भाव परीक्षा करी शिक्षार्थीर कृतित्वर उन्नति घटाइबा मूल्यांकनर लक्ष्य। मूल्यांकनर लक्ष्य कौन शिक्षार्थी विद्यार्जन क्षेत्र में तार लक्ष्यानुजाई ठीक भाव से शिक्षार अंशग्रहण करिछि कि नहीं ताकू निरवच्छिन्न भाव परीक्षा करी शिक्षार्थीर कृतित्व उन्नति घटाइबा होछि मूल्यांकनर लक्ष्य। तेणु यह एक क्रमागत शिक्षण प्रक्रिया। तेणु मूल्यांकन गोटे कौन केमितिका प्रक्रिया कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट देखिबा ज्ञान बोध प्रयोग कौशल आदि मूल्यांकनर परिमाप व्यवस्था को व्यापक करी शिक्षार्थीर अभिरुचि आग्रह मनोवृत्ति चिंताधारा तथा विश्लेषण क्षेत्र में कि परिवर्तन घटी ताहा जानिबा व्यापक मूल्यांकनर अंतर्गत। व्यापक मूल्यांकनर अंतर्गत कौन ज्ञान बोध प्रयोग कौशल आदि
ମୂଲ୍ୟାୟନର ପରିମାପ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟାପକ କରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଅଭିରୁଚି, ତା'ର ଆଗ୍ରହ, ମନୋବୃତ୍ତି, ଚିନ୍ତାଧାରା ତଥା ବିଶ୍ଳେଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ତାହା ଜାଣିବା ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଆମେ ଦେଖିବା ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହେବା। ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟାବଳୀକୁ ନିମ୍ନ ମତେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଉପଯୋଗିତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ସବଳତା ଓ ଦୁର୍ବଳତା ନିରୂପଣ କରିବା ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଶ୍ରେଣୀ ଉପଯୋଗୀ ବିଷୟମାନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଅଧୀତ ପାଠ୍ୟରେ ପାରଙ୍ଗମତା ନିରୂପଣ ଓ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନର କ୍ରମୋନ୍ନତ ସାଧନ, ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉପଯୋଗିତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ, ଅନୁଶାସନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଶିକ୍ଷକ ଅଭିଭାବକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବିଶେଷ ଅବଦାନ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସଂଗଠିତ କରି ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇବା। ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀର ଉପଯୋଗିତା, କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେତେ ଦୂର ପାରଙ୍ଗମତା ଲାଭ କରିପାରିଛି ତାହା ଜାଣିବା ସକାଶେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ। ତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତି କେଉଁଥିପାଇଁ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେତେ ଦୂର ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ପାରଙ୍ଗମତା ହାସଲ କଲା ତାହା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଉଥିବା ପାଠ୍ୟରୁ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅଧ୍ୟାପନାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିପାରନ୍ତି ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଜରିଆରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ତଥା ପ୍ରଣାଳୀରେ କି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀର ସଫଳତା ଓ ବିଫଳତା ଜଣା ପଡ଼ିପାରେ। ଶିକ୍ଷକ ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସଂଶୋଧନ କରିପାରନ୍ତି ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିପାରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶୈକ୍ଷିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଏଜୁକେସନାଲ ଇଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍। ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଏବଂ ପରିମାପ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଜୁକେସନାଲ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମାପି ହେବ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ମାପ କରାଯାଇଥାଏ। ଜଣେ କେତେ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରି ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିଛି ତାହା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଜଣେ କେତେ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିଛି ତାହା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଶୈକ୍ଷିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟକୁ ବିଚାର କରିଥାଏ, ଯଥା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ଅବଜେକ୍ଟିଭ। ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିରୂପିତ ହୁଏ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ କେତେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ହେଲା ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ତିନୋଟି ପରିସରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବି.ଏସ୍. ବ୍ଲୁମ୍ ଓ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ତିନି ଗୋଟି ପ୍ରଧାନ ପରିସର ଡୋମେନ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯଥା କଗ୍ନିଟିଭ, ଏଫେକ୍ଟିଭ ଏଣ୍ଡ ସାଇକୋମୋଟର। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କଗ୍ନିଟିଭ ବା ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ। ଏହା ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କିତ ବା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଦେଇ ଗତି କରେ, ଯଥା ଜ୍ଞାନ ନଲେଜ, ଉପଲବ୍ଧି କମ୍ପ୍ରିହେନସନ୍, ପ୍ରୟୋଗ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆନାଲିସିସ୍, ସଂଶ୍ଳେଷଣ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶେଷରେ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଇଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ। କେଉଁଟା? ନଲେଜ, କମ୍ପ୍ରିହେନସନ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଆନାଲିସିସ୍, ସିନ୍ଥେସିସ୍, ଇଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍। ଜ୍ଞାନ, ଉପଲବ୍ଧି, ପ୍ରୟୋଗ, ବିଶ୍ଳେଷଣ, ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଓ ଶେଷରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ
ଜ୍ଞାନ ତଥ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅଧିନାତ୍ମକ ବା ଏଫେକ୍ଟିଭ। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରର ଆଗ୍ରହ ମନୋବୃତ୍ତି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଇତ୍ୟାଦିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିନାତ୍ମକ ପରିସର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଐଚ୍ଛିକ ବା ମନୋପ୍ରେରକ ସାଇକୋମୋଟର। ଐଚ୍ଛିକ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ପ୍ରେରକ ଓ ହସ୍ତଚାଳନା ଦକ୍ଷତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କହିବା ଟାଇପ୍ କରିବା ଇତ୍ୟାଦିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା କୌଶଳ ଏହି ପରିସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଇଭାଲୁଏସନର ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ ଯଥା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶିକ୍ଷା ଶିଶୁର ବ୍ୟବହାରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବ୍ୟବହାରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଏ? କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ହୋଇଥାଏ। ତ ବିନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନ ହୁଏ। ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିରୂପଣ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ତଦନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଅନୁସାରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷକ ତା'ର ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିସାରିବା ପରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିପାରିନଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ ପରିମାପ କରିଥାଏ ସେହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅଟେ। ମୂଲ୍ୟାୟନର ପ୍ରକାର। ମୂଲ୍ୟାୟନ କେତେ ପ୍ରକାର? 4 ପ୍ରକାର ଯଥା ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, ଫର୍ମେଟିଭ, ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ସमेଟିଭ। ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ଗଠନମୂଳକ, ନିଦାନାତ୍ମକ ବା ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ଓ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ବା ସମାପନମୂଳକ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ସ୍ଥାନୀକରଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନୂଆ ଶ୍ରେଣୀ ବା ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ର ଭାଗ ନେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ସମୟରେ କି ପ୍ରକାର ପୂର୍ବଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସରଳ ହୋଇଥାଏ। ତ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ ବା ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କହିଥାଉ। ପୂର୍ବଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହା କରାଯାଇଥାଏ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା। ନେକ୍ସଟ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ଏହା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବ ପାଠ କେତେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ନିଦାନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ଭୋଗେ ବୋଲେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଯଦି ଛାତ୍ର ଭୋଗୁଛି ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରାଯାଏ। ତେବେ ତାକୁ ଜାଣି ସୁଧାରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ତାକୁ ଶିକ୍ଷକ ସୁଧାରିଥାନ୍ତି। ନୂତନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ କେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ଏହି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିଷୟଗତ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ସମାପନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ସमेଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ବା ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟ ବା ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟକୁ ନେଇ ହୋଇଥାଏ। ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ କରାଯାଏ ବା ଷାଣ୍ମାସିକ ବା ବାର୍ଷିକରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ୟୁନିଟ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ।
ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସମସ୍ତ ଲବ୍ଧାଙ୍କକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଏକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ ତାହା ଏହାର ଉଦାହରଣ। ମୂଲ୍ୟାୟନର ପ୍ରକାରଭେଦ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, ଫର୍ମେଟିଭ୍, ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ସमेଟିଭ୍। ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଛାତ୍ରର ପ୍ରବେଶ ଜ୍ଞାନର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ ବା ସ୍ଥାନୀକରଣ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଗଠନମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ନେକ୍ସଟ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସମେଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହା ଥିଲା ମୂଲ୍ୟାୟନର ଆମେ ଦେଖିଲେ ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ତା'ର କେତେ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅଛି ତାହା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।